تکبیر اللہ اکبر نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ حیدری یا علی حیدری یا علی نودیے جناب علی اکبر علیہ السلام بلند تر صلوات اللہم صلی علی محمد مومنات اس نظر کو چند اعلانات سماعت فرما لیجیے، جن میں سے پہلے یہ کہ شب بیداری کے لیے آپ مسجد حسنین یعنی غزنفر صاحب کے یہاں انتظام ہے خواتین کا بھی اور آدمیوں کا بھی اعمال کے سلسلے میں اذان علی اکبر پر اس کا اختتام ہوگا، تو ضرور وہاں جا کر عبادتوں میں اور بھی زیادہ قبولیت ہے کہ ساتھ اگر سب مل کر کریں گے۔ اس کے علاوہ یہ کہ انشاءاللہ سوئم کی مجلس جو ہے وہ منڈے کو اسی اذاخانے میں 8 بجے شب انشاءاللہ شروع ہوگی۔ آپ سب سے بھرپور شرکت کی استدعا ہے۔ کل کا وقت انشاءاللہ عصر سے پہلے اور 2 بجے انشاءاللہ مجلس جو ہے وہ شروع ہو جائے گی۔ پلیز ٹائم سے آئیے تاکہ اس کے بعد آپ جانیں فوراً نماز عصر ہو جاتی ہے، لہٰذا بہت جلدی مجلس جو ہے وہ اینڈ اپ ہو جاتی ہے، لہٰذا کوشش کیجیے کہ آپ ٹائم سے اس میں شریک ہو جائیں۔ صلوات پڑھیں محمد بار دیگر بلندتر صلوات بار دیگر بلندتر صلوات اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، مخاطب بطہ و یاسین بالقاسم والمحمد، صلی والصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتظرين صلوات اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وجل فرجهم یا رب الحسین یا رب الحسین اشفی صدر الحسین بظہور الحجت، یا رب الشہداء اشفی صدور الشہداء بظہور الحجت، یا رب المؤمنین اشفی صدور المؤمنین بظہور الحجت۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ پروردگار عالم کے نام سے شروع مجھے بڑا رحمان الرحیم ہے، وہی پروردگار عالم کی جس نے لفظ کن کے کہنے پہ ارادہ کیا کہ وہ جہانوں کو بنائے سجائے سوارے، اور فیکون کہنے پر بنا دیا سجا دیا سوارے۔ عزیزان محترم، شب عاشور، شب عاشور وہ لمحات کہ ایک ہندو کتاب میں لکھتا ہے کہ وقت کتنی تیزی سے خود کو تبدیل کرتا ہے، اور اسی میں اس کی مثال دی کہ شب عاشور جب زہرا کے گھرانے کے بارے میں پڑھتا ہوں تو دیکھتا ہوں کہ عباس ہے، اکبر ہے، قاسم ہے، زہرا کی بیٹیوں کے سروں پر چادریں موجود ہیں، اور یہی وقت جب شام غریبہ کے وقت آئے تو کس طرح سے زہرا کا گھرانہ ایک دن میں اجڑ گیا۔ 61 ہجری، یہی لمحات کہ جب مولا حسین اپنے خیموں میں عبادت میں مصروف ہوں۔ عزیزان محترم، امام عالی مقام آخر یزید کے سامنے آئے کیوں؟ پہلے تو یہ خود سوال جب ذہنوں میں آتا ہے تو ایک دوسرا سوال فوراً ذہنوں میں آ جاتا ہے کہ اگر علی کے علاوہ بھی جتنے خلفاء راشدین گزرے ہیں، اگر واقعا خلافت ان کا حق تھا، پھر یزید جب تخت پر آ کر بیٹھا تو پھر کسی اور کے بیٹے سے اس طرح سے بیعت کیوں نہیں طلب کی؟ صرف علی کے بیٹے سے اس طرح سے بیعت مانگی گئی۔ اس کے 2 ہی جواب نظر آتے ہیں، اور وہ یہ اس لیے کیونکہ یزید کی بیعت
पूरा मुसलमान जितना, और ये इलाका उस वक्त किस तरह था, यानी मिस्र भी इसमें शामिल था, शाम भी इसमें शामिल था, उसके बाद दूसरी तरफ से ईरान का जो इलाका है वो भी उसकी अंडर था, हिजाज उसके अंडर था। इन सब लोगों के सरदार जितने भी थे कबीलों के, वो सब यजीद की बैत कर चुके थे। इतने सारों की जब वो बैत ले चुका था, लेकिन वो जानता था कि ये सब एक तरफ है और हुसैन की बैत एक तरफ है। और फिर दूसरा ये, दूसरों की उसे कोई परवाह नहीं थी। किसी और खलीफा का बेटा उठकर अगर कहता तो उसे परवाह होती, क्योंकि जो दीन के वारिस हैं, जो काबा के वारिस हैं, जो कुरान के वारिस हैं, हर दौर में वही इसको बचाने के लिए सामने नजर आए। एक सब जी अज़ीज़ान मुहतरम, यजीद था कौन? और इसी अशरे में कि सातवीं शायद मजलिस में आपसे तज़किरा किया था कि जिन सिफ़ात का तज़किरा हम कर रहे हैं यहाँ कि हमें खुद से दूर करनी है, वो सिफ़ात उस वक्त इंसान में, उस वक्त के दौर के जो मुसलमान थे उनमें रच बस गई थी पूरी तरह से। और दीन, जिस तरह की कल गुफ्तगू हुई कि दीन उनके लिए मजाक था, जो चाहे ले लो और जिसे चाहे छोड़ दो। और यजीद की एक बहुत बड़ी सिफ्त, और वो आखिरी ज़माने की में भी इमाम इरशाद फरमाते हैं कि लोगों में कसरत से पाई जाएगी, यानी अगर फहम में ना आए तो दीन का मजाक उड़ाना। ये कहना कि ये इस्लाम ने कानून कैसा बनाया, हमारी तो समझ ही नहीं आती, इसके कवानीन का मजाक उड़ाना, यही यजीद ने किया था। और वो कैसे न करता कि उसके नज़दीक इस्लामी कवानीन की कोई इज़्ज़त और एहतराम मौजूद न था। हुसैन अपने घर से कैसे न निकलते। खुद गुरु नानक कहते हैं कि अगर हुसैन उस ज़माने में ना उठे होते, आज माँ बहन के दरमियान कोई तमीज़ बाकी ना रहती इंसानियत के लिए। गुरु नानक के मशहूर जुमले हैं ये, उस वक़्त अगर हुसैन अपनी बहनों के हमरा करबला न जाते, इंसानियत में शायद माँ बहन का एहतराम भी बाकी न रह सकता। यजीद अपने दरबार में किस तरह से मजाक उड़ाया करता था मजहब का। नमाजें आप सब जानते हैं, तस्करा हो चुका है कि जुमे की नमाज जो है वो बुध को पढ़ी जा रही है। फजर की 2 रकात पढ़ाने के बाद, जो 4 रकात पढ़ाने के बाद जो है पीछे मुड़ के सवाल किया जा रहा है कि और पढ़ानी है। शराब में खुद यजीद के महल से उसकी कनीज थी और किस हालत में उसे मर्द का लिबास पहनाकर भेज दिया था मस्जिद में कि जाओ इन्हें नमाज पढ़ा कर आ जाओ। तो कैसे हुसैन अपने घर से ना निकलते। ये वही यजीद है जो ऐसे ही तख्त पर बैठा नशे में धुंध होकर एक दिन यही अशार पढ़ रहा था, कोई फरिश्ता नहीं आया। ये बनी हाशिम का तमाम तर ढोंग था, ना कोई फरिश्ता आया ना कोई किताब। फ़कत अगर उस वक़्त मुसलमानों में दीन बाकी रहता उनकी रगों में ज़रा सा भी, तो जब मस्जिद के तमाम तर वाक़यात हुए कोई मुसलमान उठकर सवाल ना करता। जब यजीद ने अपने दरबार में ये शेर पढ़े तो कोई उठकर ये ना कहता कि तू ये क्या कह रहा है। हुसैन कैसे अपने घर में रहते। और इमाम आली मुकाम, जैसे आज आप देखिए यहाँ के एक आलिम दीन हैं और उन्होंने अखबार में एक आर्टिकल लिखा है, अरब न्यूज़ में भी वो शाया हुआ है। उसमें उन्होंने लिखा है कि हुसैन ने बगावत की थी, हुसैन को ऐसा नहीं करना चाहिए था। बगावत किसे कहते हैं? किसे कहते हैं बगावत? बगावत इसे कहते हैं कि जब इस्लाम ने बगावत की क्या डेफिनेशन दी है, इसे कहते हैं बगावत कि जब कोई शख्स अपने गिरोह के साथ, मुसल्लह गिरोह के साथ किसी जगह पर काबिज हो जाए, यानी हुकूमत के अंदर एक हुकूमत बना ले और कत्ल व गारत करे, तो इसे कहते हैं बगावत। अगर हुसैन के बारे में ये कहा जाए तो पहले जहन में ये तो सोचो कि हुसैन फिर मदीना छोड़कर क्यों गए थे, जहाँ उनके नाना का रोज़ा था। उसकी छाँव में बैठकर किसी को भी बुलाते, किस तरह से लोग अपने घरों से ना निकलते। लेकिन हुसैन का मकसद ये नहीं था। हुसैन का मकसद 61 हिजरी में फ़कत इंसान को बेदार करना था। हुसैन कूफा क्यों जाना चाहते थे? कि हुसैन को ये महसूस होता था कि शायद वो मुझे बुला रहे हैं, शायद उनके दिलों की मिट्टी अभी भी ज़रा जरखेज़ है, इसमें दीन का बीज लगा दूँ। हुसैन दीन बचाने अपने घर से निकले। अज़ीज़ान मुहतरम,
اور حسین کے بارے میں، امام عالی مقام کے بارے میں، کہ انگریز اپنی کتاب میں لکھتا ہے کہ اگر ہم یہ نہ دیکھیں کہ وہ ایک امام تھے، ایک لیڈر تھے مسلمانوں کے، یہ نہ سوچو، یہ سوچو کہ وہ ایک آدمی تھا جو اپنی خریدی ہوئی زمین پر اپنے اہل و عیال کو لیے بیٹھا تھا، لیکن کس طرح سے ظالمین نے انہیں شہید کیا۔ اور شہادت کے لمحات سے چند لمحے پہلے میرے مولا عصر کے وقت کیا صدا دیتے ہیں، کیا آواز دے رہے ہیں؟ میرے مولا کیا کہہ رہے ہیں؟ میرے مولا کہہ رہے ہیں ہے کوئی جو میری مدد کو آئے۔ ظاہری طور پر اس وقت حسین کے ساتھ کوئی موجود نہ تھا، جنہوں نے آ کر مولا سے کہا کہ ہم آپ کی مدد کریں۔ میرے امام نے کہا کہ نہیں، مجھے تمہاری مدد کی ضرورت نہیں ہے۔ اور جو امام ہوتا ہے اس وقت حسین کسے آواز دے رہے ہیں؟ تو یہ کہنا پڑے گا کہ حسین کی آواز ہمارے لیے تھی، کہ آج اس سن میں بیٹھے ہوئے، اس دور میں بیٹھے ہوئے وہ پکار ہمارے لیے تھی۔ اور ہمارا یہاں آنا اس بات کا شاہد ہے کہ آج بھی ہمارے دلوں میں حسین زندہ ہے۔ ہمارا اپنے گھروں سے نکل کر آنا اس وقت میں ہماری بیداری کا ثبوت ہے۔ عزیزان محترم، امام کا کوئی بھی جملہ ابس نہیں ہوتا، وہ اس دور کے لیے نہیں ہوتا بلکہ ہمیشہ کے دور کے لیے ہوتا ہے۔ اب کون ہے کہ جس کے لیے حسین یہ کہہ رہے ہیں؟ تو وہ حسین کا وہ فرزند ہے جس کے لیے حسین ہمیں بلا رہے ہیں۔ آج وہ بھی پردہ یا غیب میں بیٹھا ہوا یہی صدا لگا رہا ہے کہ ہے کوئی جو میری مدد کو آئے۔ صلوات پڑھی محمد جو غیبت میں بیٹھا ہمیں دیکھ رہا ہے۔ اے میری 12ویں سرکار یہ کیا پردہ ہے، اے میری 12ویں سرکار یہ کیا پردہ ہے، آنکھ دیکھے بھی نہیں قلب سے جاتے بھی نہیں، اور سب کی نظروں میں نہیں سب پہ نظر رکھتے ہو، صاف چھپتے بھی نہیں سامنے آتے بھی نہیں، ہمارے مولا ہمیں ہر وقت دیکھ رہے ہیں۔ عزیزان محترم، آج ہمیں پرسہ دینا ہے امام زمانہ ان کے جب، اور یہاں سے یہ عہد کر کے اٹھنا ہے کہ حسین کی جنگ صرف اس دور کے یزید سے نہیں تھی، اس کی صفات سے تھی۔ اب جب ہم کل اس پر لعنت کی تسبیح پڑھیں گے قاتلان حسین پر، تو ہم یہ بھی کہیں گے کہ اے میرے مولا ہم نے ان سب صفات کو چھوڑا، ان صفات کو چھوڑا۔ اب ہم اگلے آنے والے سال میں وہ عمل نہیں کریں گے میرے مولا کہ جو ان لوگوں میں موجود تھے۔ فقط لعنت کی تسبیح پڑھنا بھی عبادت ہے، بے شک عبادت ہے، لیکن ان کی صفات کو چھوڑ کر پڑھنا زیادہ افضل عبادت ہے، اور اس کے احکام بھی یہی دیے گئے۔ صلوات پڑھیں محمد اور اس طرح سے پرسہ دیجیے آج اور مسلسل کل کے دن، اس طرح سے پرسہ دیجیے کہ پروردگار عالم ہمارے جو گناہ ہیں، جو ہمارے دل کو سیاہ کیے ہوئے ہیں، وہ دھل جائیں۔ حسین پر ایک ایک آنسو بہانا گناہوں کو دھو دیتا ہے، ظاہر کر دیتا ہے۔ ہمارے قلب، ہمارے دل ایسے ہو جائے، ہمارے نفس ایسے ہو جائے کہ اگلا عاشور ہم ہمارے امام کے ساتھ کربلا میں دیکھیں، جب میرے مولا خود اپنے جد کے مصائب سنائے۔ صلوات پڑھی محمد عزیزان محترم، دنیا میں جب اذان ہوتی ہے تو سب سے پہلے اذان جکارتا میں ہوتی ہے، انڈونیشیا، اور اس کے بعد پھر بڑھتی ہوئی وہاں سے افغانستان کے بعد جو ہے وہ پاکستان، انڈیا، اور اس کے بعد یہی اذان جو ہے وہ دبئی کی حدود سے داخل ہوتی ہوئی سعودی عربیہ، کویت، قطر، یمن، اور اس کے بعد پھر اس کے بعد کے علاقے امریکہ میں پھر اس کے بعد اذان ہوتی ہے، یورپ کے مختلف علاقوں سے ہوتی ہوئی آسٹریلیا میں اذان ہوتی ہے، اور جب فجر کی اذان آسٹریلیا میں ہو رہی ہوتی ہے، اتنے میں یہاں اذان ختم ہوتی ہے اور وہاں جکارتا میں دوبارہ ظہر کی اذان شروع ہو جاتی ہے۔ یعنی روئے زمین، کروئے زمین ایک وقت، ایک سیکنڈ کے لیے، چند سیکنڈ کا اس میں فرق ہے، نام خدا سے
खाली नहीं है। तो ये किसका सदका है? ये उनका सदका है। हुसैन ने अपनी ज़िंदगी दे के दीन को बचा लिया और हुसैन के फर्जंद अली अकबर ने अपनी जवानी देकर अजान को बचा लिया। सलावत पढ़ी मोहम्मद नाराए तकबीर, अल्लाहु अकबर, नाराए तकबीर, अल्लाहु अकबर, नाराए रिसालत, या रसूल अल्लाह, नाराए रिसालत, या रसूल अल्लाह, नाराए हैदरी, शायरी, हैदरी, शायरी, हैदरी, शायरी, नाराए सलवात, कुरान मजीद में इरशाद हुआ है कि माल और बनून यानी बेटे जो हैं वो जीनत हैं हयात दुनिया की। अजीज़ान मुहतरम, तो मेरा मौला कितना हसीन होगा कि जिनके माल में करबो बला की ज़मीन है और बेटों में अली अकबर के जैसा लाल है। इतना हसीन हुसैन। और अली अकबर शहजादे के चंद जुमलों में शहजादे की बयान करनी है, चंद बातें, और उसके बाद फिर इंशाल्लाह आप पुरसा देंगे और ये पुरसही की अजाम। अज़ीज़ान मुहतरम, हुसैन को ये फर्जंद कितना प्यारा था, इतनी मोहब्बत थी जनाब अली अकबर से कि गहवारे में उम्मे लैला अली अकबर को लिटाकर चंद लम्हात के लिए उनकी आंख बंद हुई कि देखती हैं कि शब का वक्त है, तहज्जुद का वक्त है और कोई है कि जो गहवारे के पास मौजूद है। अली अकबर से लिपटा हुआ है। जब करीब जा कर के देखा तो मेरे मौला हुसैन थे। पूछा कि ए मेरे मौला, इस वक्त आप यहाँ कैसे? तो कहा कि इस बच्चे की मोहब्बत मुझे सोने नहीं देती। इस बच्चे की मोहब्बत हुसैन को सोने नहीं देती, क्योंकि बादे रसूल हुसैन ने नमाज शब में ये दुआएं बहुत की कि परवरदिगार आलम, हुसैन का दिल नाना की ज़ियारत के लिए बड़ा बेचैन रहता है। तो परवरदिगार आलम ने हम शक्ल नबी बनाकर अली अकबर को इस दुनिया में भेजा। और कितने, एक सलवात पढ़ी मोहम्मद और कितनी मुशाबत थी रसूल से। इस वाक़े से सुनिए कि कोई ईसाई है और ईसाई ने अपने ख्वाब में देखा कि इस्लाम के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख्वाब में आए हैं और आने के बाद कहा कि मेरे मजहब को इख्तियार करो। ये सुबह मस्जिद में आया, लोगों ने इसे मस्जिद से धकेला कि नहीं, तुम यहाँ दाखिल नहीं हो सकते। इसने कहा कि मैं ईमान ले आया हूँ। लोगों ने कहा कि अच्छा, मस्जिद में क़याम करो, हम नवाज़ आए रसूल को बुला कर लाते हैं। और जब हुसैन आए और साथ शबीह पैगंबर अली अकबर आए और उस शख्स ने जैसे ही अली अकबर को देखा तो आपके कदमों से लिपट गया और सवाल करने पर कहा कि इन्हें ही तो मैंने रात को अपने ख्वाब में देखा था। हुसैन ने बताया कि ये मेरा बेटा बिल्कुल रसूल की शबीह, बिल्कुल रसूल की शबीह। और हुसैन, इस वाक़े को सुनिए और जो भी आपके दिल में मुरादें हैं हुसैन की मादर से बयान कीजिए। हुसैन को इतनी मोहब्बत थी अली अकबर से कि कभी कोई ख्वाहिश नहीं टाली, कभी कोई ख्वाहिश नहीं टाला करते थे। और उस वक्त ऐसा था कि अली अकबर ने बाबा से कहा कि आज अंगूरों की ख्वाहिश हो रही है। अरब अंगूर और फिर वो मौसम के अंगूर मिलना नामुमकिन। इमाम आली मुकाम रोज़ा रसूल पर आए और आने के बाद दुआ की तो रोज़ा रसूल में कहा जाता है कि वो अंगूर की बेल आज भी मौजूद है कि जो हुसैन ने अपने बेटे की ख्वाहिश के लिए पूरी की। परवरदिगार आलम जिसकी भी जो जो हाजात हैं उन्हें कबूल और मंजूर फरमाए हुसैन के लाल के वास्ते से। और हुसैन का बेटा जब 18 बरस का हुआ तो फिर ज़ैनब मसल्ले पर बैठी थी
اور زینب کا ایک دستور تھا کہ جب بھی علی اکبر کی ولادت کا دن آتا تو زینب صدقہ کیا کرتی تھی، اور اس مرتبہ بھی زینب نے صدقہ کیا، لیکن زینب نہیں جانتی تھی کہ 18واں سال علی اکبر کو راز نہیں آئے گا. یہ زینب نہیں جانتی تھی، یہ زینب نہیں جانتی تھی. بس میری بیویوں، جو عاشور کا دن گزرا، حسین کے انصار، حسینی مجاہد میدان کربلا میں شہادتیں نوش کرنے لگے. اور جب علی اکبر نے دیکھا کہ اب باپ کی نصرت کا وقت ہے، اب باپ کی جانب سے جہاد پہ جانے کا وقت ہے، تو آ کر بابا سے کہا کہ اے میرے بابا مجھے اجازت دیجئے کہ علی اکبر آپ کی جانب سے میدان میں جائے. حسین نے یہ سنا تو اپنے رخ کو پھیر لیا. جب علی اکبر سامنے جا کر دوبارہ بابا کے کھڑے ہوئے، دوبارہ عرض کی کہ اے میرے بابا علی اکبر کو میدان میں جانے کی اذن دیجیے. بار فرزند رسول کہتے ہیں اے علی اکبر، اگر تیرا بھی تو جیسا کوئی جوان بیٹا ہوتا، مرنے کی رضا مانگتا، تب میں پوچھتا کہ کس طرح سے اجازت دیتے ہو علی اکبر. لیکن حسین نے علی اکبر سے کہا کہ تمہاری 2 مائیں ہیں، ان سے اجازت لے لو، ان سے اجازت لے لو، ان سے الوداع کہہ دو. بس علی اکبر چلے ہیں اور چل کر پہلے سامنے زہرا کے خیمے میں آئے. علی کی بیٹی سے فرماتے ہیں اے پھپھی جان، علی اکبر آخری وداع کہنے کو آئے ہیں. میں نے تڑپ کر رہ گئی. کہا میں 18 برس تک آپ کا صدقہ نکالتی رہی، اے علی اکبر کیا صحرا بھی نہ دکھائیں گے؟ پھوپھی کے ساتھ بہت دیر گریا کیا. خیمے سے نکلنے کے بعد پھوپھی نے کہا کہ ماں سے اجازت لے لیجئے. ام لیلا کے خیمے میں آئے اور آنے کے بعد کہا اماں بیٹا آپ کا ہوں، خالہ زینب نہیں، لیکن آج علی اکبر آپ سے اجازت لینے آئے ہیں کہ میں بابا کی جانب سے جا رہا ہوں. بس لیلا کہتی ہیں اے علی اکبر یاد رکھنا کہ تمہاری ماں زہرا کی کنیز ہے، زہرا کی کنیز ہے. ماں سے رخصت لی، حسین کے پاس آئے. حسین نے خود امامہ پہنایا، زرہ لگائی، تلوار لگائی، اور اس کے بعد پھر خود گھوڑے پر سوار کروایا. اور جانتے ہیں میرے مولا نے کیا کہا؟ میرے مولا نے کہا، میری بیبیوں میرے مولا کہتے ہیں اے علی اکبر جب میدان کی جانب جانا، باپ کو مڑ مڑ کے دیکھتے رہنا، باپ کو مڑ مڑ کر دیکھتے رہنا. علی اکبر نے گھوڑے کی ایڑ لگائی اور جیسے ہی گھوڑے کو ایڑ لگائی حسین نے روک لیا. نیچے اترے. حسین نے کہا کہ علی اکبر میں جوان بیٹے کو جاتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا. بابا کو دلاسا دیا، سہارا دیا، دوبارہ سوار ہوئے. ایک بار پھر حسین نے آواز دی، گھوڑے سے اترے اور کہا بابا اب آپ کو آپ کی امامت کی قسم ہے، اب علی اکبر جائے تو روکنا نہیں، تو روکنا نہیں. علی اکبر گھوڑے پر سوار ہوئے. گھوڑے کو ایڑ ہی لگائی تھی کہ دیکھتے ہیں بال کھولے ہوئے کوئی مستور گھوڑے کے سامنے آ گئی اور آ کر کہتی ہے کہ علی اکبر رک جا، پیچھے پلٹ کر دیکھ، میرا حسین زمین کربلا پر گر چکا ہے، میرے حسین کو کچھ دکھائی نہیں دیتا. علی اکبر ٹھہرنا
किसी ने सितम का ऐसा भाला मारा जिगरे अली अकबर पे लगा। अकबर घोड़े की जीन से जमीन पर आए। हुसैन मैदान करबला में गिरे। ज़ैनब हैमे के दर पे गिरी और लैला मुसल्ला इबादत पे गिरी। तो सब जब हुसैन ने देखा कि मैदान से फौजी हट गए हैं, सिपाही यजीद दोबारा हयाम की जानिब जा रहे हैं, बस एक बार अली अकबर को ढूंढते हुए मेरे मौला हुसैन मैदान करबला में चले। और हुसैन दुनिया का एक ही बाप है जिसने कातिलों से ये पूछा कि कातिलों हुसैन को ये बता दो, इस बूढ़े बाप को ये बता दो कि मेरा बेटा कहाँ गिरा है। मुझे अब कुछ दिखाई नहीं देता और मुझे कुछ नजर नहीं आता। बस मेरी बीवियों, मेरे मौला अली अकबर के करीब पहुंचे, देखते हैं कि खून में मुल्तान बेटा ज़मीन करबला पर मौजूद है। एक बार अब जो देखा तो कलेजे में बर्छी थी। मेरे मौला झुके, कहा है अली अकबर जरा सब्र तुम करना, जरा हौसला मैं करता हूँ, मैं इस बर्छी को निकालता हूँ। अली अकबर कहा बाबा, मेरे बाबा रुक जाइए, ये ना कीजिएगा, ये बर्छी अली अकबर के कलेजे को बाहर ले आएगी। लेकिन कहा कि अली अकबर जरा हौसला करो, जरा हिम्मत में दिखाता हूँ। मेरे मौला झुकने के बाद अब जो हुसैन ने बर्छी पर हाथ लगाया, जवान बेटा तड़प कर रह गया। हुसैन ने अपनी आंखों को बंद कर लिया। एक बार कहा ए अमीरुल मोमिनीन, ए अली देखिए खैबर के दरवाजे को उठा लो और जवान बेटे के कलेजे से बर्छी को निकाल लो। ये कहकर हुसैन ने बर्छी को जो खींचा, बर्छी निकली, अकबर का कलेजा निकला। अब अकबर का कलेजा निकला। बस मेरी बीवियों, हुसैन पे बड़ा कड़ा, जवान मैयत पर बैठे हुए हुसैन ये सोच रहे थे कि इसकी एक बहन थी, नाम सुगरा था, जिसे वतन छोड़ आए थे। उसे आज ही के दिन का तो कहा था। बस एक बार मेरे मौला ने सोचा कि अली अकबर की लाश को हयाम में लेकर चलो। कभी ज़ैनब दिखाई देती है, कभी उम्मे लैला दिखाई देती है। हुसैन फिर रुक जाते हैं। फिर एक बार हुसैन ने लाश को उठाना चाहा। अब बूढ़ी कमर थी, वो भी अब्बास के जाने के बाद टूट गई थी। निगाहों से कुछ दिखाई नहीं देता था कि बस मेरे मौला हुसैन ने न जाने किस तरह जवान बेटे की मैयत को उठाया। उठाने